नमस्कार। जय जगन्नाथ। मोर श्रोता बंधु मैंने आम मैंने पिलादिने बहुत कहानी पढ़ीचे मुनि ऋषि मानकर महापुरुष मानकर तांको जीवनी आमको बहुत भल लगे कहीं जीवनी अत्यंत सुंदर थिला। से माने बहुत सरल जीवन बिताउथिले। सेमानकर खाद्य पेय खाद्य पानीय एसबू देखे हवा पाई नथिला। तांकर स्वास्थ्यकर थिला ओ से माने एकदम सुस्थ सबल मध्य थिले। तांकरी जीवनी गोटे संगृहित कहानीटीए सरल जीवन आसतु पढ़ा। वर्तमान मध्य प्रत्येक देश रे आम देशर केवल नुह प्रत्येक देशर लोक माने उपलब्धि करुछंती जे से माने भाबुछंती जे ए जो विलास व्यसन मु आज सुना हारटे पिंधिबी मु भल शाढ़ीटे पिंधिबी मु भल ड्रेसटे पिंधिबी से सब अपेक्षा बाह्य आडंबरपूर्ण बाहर को लोक को देखई हवा अपेक्षा बाह्य आडंबरपूर्ण जीवन अपेक्षा बाहर को देखी मोर आज एटा अच्छी मोर बहुत भल लुगापटा अच्छी भल ड्रेस अच्छी से सब देखा अपेक्षा एक सरल जीवन से माने भावती गोटे सरल जीवन बंचिबा समस्त भल आम भल आ सबू लोक मानक मध्य भल। तेणुक आजिकल जो बहुत नर नारी कौन करती ना आजिकल एपरी नर नारी अच्छी जो मानकर मूल्यवान जिनस क्रय करिवार सामर्थ्य अच्छी जो मानकर बहुत बहुत पैसा अच्छी तथापि भी से माने तांका पाखरे कौन थाए ना बहुत पैसा धन संपत्ति थाए और से माने मध्य बहुत भल भल जिनस किणिबार सामर्थ्य मध्य तांका पाखरे धन अच्छी माने सामर्थ्य अच्छी अथच से माने उपलब्धि तथापि मध्य से उपलब्धि करुछंती जे सेमानकर अर्थ तद अपेक्षा महतर कार्य व्ययित हो पारे। से माने भाबुचंती जे ये जो मूल्यवान जिनस किणिबा अपेक्षा आम धन संपत्ति को आमे भल कामरे मध्य व्यवहार करि परिबा कहार सेवारे व्यवहार करि परिबा काहाकू साहाय्य करि परिबा। दामिका खाद्य सामग्री ग्रहण करने परिवर्ते से माने अधिकतर स्वास्थ्यगत खाद्य सामग्री ग्रहण करुछंती। से माने कौन करुछंती ना दामिका आजिकल पिज्जा बर्गर चाउमिन ये सब कौन बहुत दामी किंतु से माने ताठारू भावुं दामिका खाद्य सामग्री अपेक्षा अधिकतर स्वास्थ्यगत खाद्य सामग्री ग्रहण करुछंती। आ घरर साजसज्जा जो घरकरणी सामग्री व्यवहार करछंती ता खूब सरल सहज और रुचि संपन्न केवल बाह्य चाकचक्य पूर्ण अकामी अथच व्यय सापेक्ष वस्तु को से माने पसंद करूना जोटा बाहर को खाली सुंदर देखा जाउथबो किंतु बहुत धन संपत्ति तादर व्ययित होइथबो से सब को से माने पसंद करूना। प्रत्येक जुगरे नेतृस्थानीय श्रेष्ठ कर्मदक्ष व्यक्तिगण मानव समाजर उन्नति कल्पे सरल और निडांबर जीवन यापन करि आछंती। प्रत्येक जुगरे आमर सत्य जुग हो त्रेतय जुग हो कली जुग हो वर्तमान मध्य आमर समस्ते किछि किछि लोक दा भितर सरल और निडांबर माने जोटा कि से माने भाबंती जे मु मो जीवन यापन अन्य को देखैबा पई करूनी मो निजर सुस्थ सबल रहिबा पई आ जनहित लोक मानकर सेवा करिबा पई से माने कोन बंची छंती। लोक मानकर सेवा करिबा पई से माने ए पृथ्वी को आसी छंती आउ काहाको देखे ही जीवन जीवा पई आसी नांती। तेणु करी से माने एक सरल जीवन बितेई थांती। एभली महान व्यक्तिंकर आदर्श सर्वदा ही सेही मानकु लज्जा देव किंतु आमे माने देखुजे आमे माने आजिकल समाज रे किछि लोक अछंती जे माने सरल जीवन बितौछन ताकू आमे थट्टा करि दउचे जे हे या पाखरे किछि नाही जो मैंने निज चारिपाखे अनावश्यक धनरत्न जमाई रखती और परिशेष निजर पोशाक पत्र आसबाब और चाकर बाकर दासानुदास हो पड़ती। आउ जो मैंने निज चारिपाखे बहुत धन संपत्ति देखई हुंती से माने परिशेष से पोशाक पत्रर दास हो पड़ती चाकर बाकर दास चाकर बाकर जदि दिने न आसो से माने किछि करि पारंती नाही। जदि आज गोटे पोशाक न पिंधि काली आउ गोटे पोशाक पिंधिबे तांकर मध्य डेली डेली पोशाक बदलैबार आदत होइजिवो से माने मध्य सेमती चली थांती। से माने एक सरल जीवन यापन बितेई न थांती से माने लोकंको थट्टा परिहास करिबारे व्यथित करि थांती समय को।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଗଦା କରିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଖୋଳି ଗର୍ତ୍ତ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଗଦା କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଳିକି ସେଠି ଆଣିକି ଗଦା କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣକ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ ଦରିଦ୍ରର ସୂଚନା ଦିଏ। ମୁଁ ଯଦି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ମୁଁ ଯଦି ଅୟସ ଆରାମରେ ରହିବି, ମୋର ଏହି ଅୟସ ଆରାମ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖାରେ ଆଣିଦିଏ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର, ବିରାଟ ଓ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହିନି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କରିକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମୟ, ଅର୍ଥ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ନିରର୍ଥକ ବିଷୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମୟକୁ, ଅର୍ଥକୁ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଅଯଥାରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ଏକ ସରଳ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ନା କି ଆମେ ସମାଜରେ କେବଳ ଆମର ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ, କ'ଣ ଖାଇଲେ ସେସବୁ ଦେଖେଇ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ କାହାଣୀ। ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସତ୍ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁନଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋଭରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଅତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆହାରାର୍ଥେ ଯାହା କିଛି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ମାତେଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତେଓ ଦେଖିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ନିଜେ ଥିଲେ ଖର୍ବକାୟ ଓ ସରଳ ଲୋକ। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମାତେଓଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାଦାନର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗେଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମାତେଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ସାଧୁ ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମାତେଓଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସହର ଫାଟକ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଉ ମାତେଓ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ, ଏକ ବିରାଟ ପଥର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଗୋଟେ ପଥର ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସେହି ପଥର ପାଖ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ଝର, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣାଟିଏ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସଂଗୃହୀତ ଭିକ୍ଷା ସେମାନେ ଏକତ୍ର କଲେ। ଯାହା ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କଲେ। ଦୁହେଁ ବସିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହସ ହସ ମୁଖରେ ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହିଲେ, ଭାଇ ମାତେଓ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଜି ନିମିତ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହସ ହସ ମୁହଁରେ, ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ମାତେଓ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଜି ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଭୋଜିର ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଭୋଜିକୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଯୋଗ୍ୟ ଆମେମାନେ କି? ମାତେଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ମାତେଓ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ମାତେଓ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ। ନା, ମାତେଓ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୋଜି କରାଯାଇପାରେ?
आमेମାନେ ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ହେଲେ ଆମେ ଭୋଜି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଭଳି ମାତେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଏଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଭୋଜି କରିପାରିବା? ଆମ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଛୁରୀ, ନା ଅଛି କଣ୍ଟା ଚାମଚ, ନା ଅଛି ଟେବୁଲ, ନା ଅଛି ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍, ନା କୌଣସି ଦାସ ଦାସୀ, ନା ଆମ ପାଖେ ଛୁରୀ ଚାମଚ ଅଛି, ନା ଟେବୁଲ ଅଛି, ନା ଟେବୁଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ଅଛି, ନା ଆମ ପାଖେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଭୋଜି କେମିତି ହେଲା? ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଉଛେ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍? ତାପରେ ସନ୍ଥ କହିଲେ ଏହା କ'ଣ ଭୋଜି ନୁହେଁ? କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ମାନେ ଭୋକ ସମୟରେ କେତେକ ଭଲ ରୁଟି, ତାକୁ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ପଥରର ଏକ ଟେବୁଲ, ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ସମୟରେ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଶୀତଳ ଝରଣାର ଜଳ ତ ମିଳିଯାଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥାଏ ସେ ତ ଯାହା ବି ପାଏ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେଇଭଳି ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭୋଜି ନୁହଁ? ଆମକୁ ଭଲ ରୁଟି ମିଳିଛି, ରଖିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଭଳି ପଥରଟେ ମିଳିଛି, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣାର ଜଳ ମିଳିଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ଭୋଜି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦରିଦ୍ରମାନେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ପୁଣି ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହିଲେ ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗରିବ ବା ଦରିଦ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ସାଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ବୋଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିପାରେ। ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଏଇ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଜିଇପାରିବା। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କେବେ ହେଁ କାହାର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ନା। ଅଥଚ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାହାର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ସେଇଟା ଆମର ସରଳ ଜୀବନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ନିୟମିତ ଓ ସଂଯତ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅନିଷ୍ଟକର ଓ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ସେସବୁ ନିମିତ୍ତ ସେହି ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଜାତ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ଯାହା କିଛି ଖାଉଛେ ଯଦି ସେଇଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ନ ଖାଇବା, କିଛି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ସେ ସବୁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅହିତକର ବୋଲି ଜାଣି ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ, ତଥାପି ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ୍ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଭୟାବହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ମିଶ୍ରିତ ଆକାରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅହିତକର ବା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ରାତିର ରଖିଥିବା ତରକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ସକାଳୁ ଗରମ କରି ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତଥାପି ବି ଖାଉଛେ। ଚା'ଟା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ, ତଥାପି ବି ଆମେ ପିଉଛେ। ନିଶାକାରକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ ଏହାର ଭକ୍ତ
ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶାକାରକ ଖାଦ୍ୟ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ। ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଘରେ ପିଉଛନ୍ତି ବା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ, ସେମାନେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ନିଶା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ସମାଜର ସେବକ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ ସେମାନେ ମାନବ ସମାଜର ସେବକ ହେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମାନବ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ତ୍ରୁଟିବଶତଃ ଆମେ ଆମ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମେ ମାନବ ସମାଜର କେବଳ ନିକୃଷ୍ଟ ସେବକରେ ପରିଣତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହିଭଳି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ମାନବ ସମାଜର କେବଳ ନିକୃଷ୍ଟ ସେବକରେ ପରିଣତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜର କୌଣସି ଆମେ କାମରେ ଆସିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାହାର ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜର ଖରାପ କରିବା ଆଉ କାହାର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୈନିକର ଅସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୈନିକର ବନ୍ଧୁକଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନାବିକର ନୌକା ମାସ୍ତୁଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନାବିକର ଆହୁଲା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଜଣେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଯିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଲାଉଥାଏ, ତା ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତା'ର ସର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଶରୀର ମୂଲ୍ୟବାନ, ତା ସହିତ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଖରାପ ପାନୀୟ ପିଇବା, ଏସବୁ ଆମ ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଚୈତ୍ୟ ସବୁ କିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେବେ ସେ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ସେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅହିତକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଅହିତକର, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ମଣିଷର ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଅହିତକର, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଶୁ ବି ଖାଏନି। ଆମେ ଏକ୍ସପାୟରି ଜିନିଷ ଖାଇ ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି ଜାଣିକି ବି ଆମେ ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଉଛେ, ଫୋପାଡ଼ିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେସବୁ ପଶୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ମଣିଷ ଲୋଭରେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛେ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଷ ସବୁ ପଶୁଛି। ରୋମୀୟ କବି ଭର୍ଜିଲ୍ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଭର୍ଜିଲ୍ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ଭୂମି କର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଳଦକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କାରଣ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ଷିତ ଭୂମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବଳଦର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସୁଦୃଢ଼, ତା'ର ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କରେ ତାହା ଅତି କଠିନ। ବଳଦକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ବଳଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ସେ ବଳଦ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଭର୍ଜିଲ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବଳଦ ନିଶାକାରକ କିମ୍ବା ବିଳାସକର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କୌଣସି ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଏସବୁ ଖାଏନି, କି କୌଣସି ଏସୋ ଆରାମ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏନି, ଯେଉଁଟାକି ବିରିୟାନୀ, ଚାଉମିନ୍, ବିଳାସକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏନି। ସେ ଘାସ ଖାଏ। ସେ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ଝରିଣୀ ଜଳରେ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ମଳ ଝରଣାର ଜଳ ପିଏ ଓ ସେ ଘାସ ଖାଏ। କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତା'ର ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁନିଦ୍ରାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହେଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାବୁଛେ, ସେସବୁ ବଳଦର ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ବଳଦ କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଯମୀ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ତୁମେ ଅପମାନ ବୋଧ କରିବ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କହେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯା। ଆମେ ସତ କଥା, ଆମେ ଯଦି କିଏ କହିବ ତୁ ପତଳା ହେଇଯା, ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହୁଛି ତୁ ପତଳା ହେଇଯା, ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳର ଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ, ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ପତଳା ହେଇଯା, ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତେବେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଏହି ଉପଦେଶଟି ସ୍ମରଣ ରଖ। ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ପାତ୍ରସ୍ଥ ପାନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସତର୍କ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଖାଉଛେ, ଯାହା କିଛି ପିଉଛେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ସାବଧାନ ହେବା। ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜଳ ପିଇବା। ଆମେମାନେ କୌଣସି ଲୋଭରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଯାହା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଗି, ଚାଉମିନ, ଆମର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ଏସବୁ ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ସେସବୁକୁ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନ ଖାଇ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ମୋ ନିଜର ଲେଖା ନୁହେଁ, ଏଇ କାହାଣୀଟି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଲିଖିତ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପଶ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ତେବେ ଆମର ଏ ସମାଜକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିପରି? ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛେ ତାହା କରିବା କିପରି? ଆମେ ଏ ସମାଜକୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେବା କରିବା କିପରି? ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା। ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କାହାଣୀ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଓ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସରଳ ଜୀବନ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ସୁନ୍ଦର ହସଟେ ଥାଉ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।